حٲج صٲبن ہٕنٛزن شکایتن یی جٲیزٕ ہٮ۪ن بٔڑۍ افسر کیٛازِ آیہِ نہٕ حٲج صٲبن استقبال کرنہِ یہِ مسلہٕ تہِ یی تُلنہٕ حج کمیٹی چیئرپرسن سفینہ بیگ صاحبہ سُنٛد بیان امرناتھ یاترین خٲطرٕ تمام تیٲری مکمل ایل جی منوج سنہا سُنٛد بالتل دورٕ ہسپتالُک تہِ کوٚرُکھ افتتاح امرناتھ یاترین خٲطرٕ کرنہٕ آمٕتۍ انتظامن تہِ ہیوٚتُکھ جٲیزٕ میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سُنٛد بہر کدل دورٕ آتش زدگی متٲثریٖنن سۭتۍ کوٚرُکھ اظہٲری یکجہتی صاحبِ ثروت تہٕ انتظامیہس کوٚرُکھ متٲثریٖنن باپتھ امدادُک مُطالبہٕ درست ملکس سان بی جے پی پارٹی طرفہٕ جموں کشمیر منٛز تہِ أزیُک دۄہ سیاح دۄہ طور مناونہٕ 1975 منٛز آو أزکہِ دۄہے کانگریس طرفہٕ ایمرجنسی نٲفِظ کٔرِتھ جمہوٗرِیتُک قتل کرنہٕ رویندر رینا سُنٛد بیان جمال ہانجی پورہ سڑکہِ ہٕنٛز حالت خستہ حال لُکھ آمٕتۍ مُشکِلاتن منٛز ہٮ۪نہٕ انتظامیہس کٔرٕکھ سڑکہِ ہٕنٛز مرمتٕچ اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل شروعات بجتہ اہم خبر ست حج کمیٹی ہز چیئرپرسن سفینہ بیگ سند طرف ون آمت زِ حج 2024 دوران یم تہ مشکل جموں کشمیر کن حج صبن حجس دوران ویترن پی تمن یی پور پٲٹھۍ جٲیزٕ ہٮ۪ن تمو حجس دوران فوت سپدمت حج صبن ہندس فوت سپدنس پہ افسوسک اظہار کران تہندین گرکن ست تعزیتک تہ اظہار کورمت تمو وون زِ بٔڑۍ افسر کیٛازِ آیہِ نہٕ حٲج صٲبن استقبال کرنہِ یہِ معاملہٕ تہِ یی تُلنہٕ یہِ کتھ چھِ باون لایق زِ سفینہ بیگ صاحبہ ٲس آز 6مِس قٲفلس استقبال کرنہٕ خٲطرٕ سرینگر ایئرپورٹ آمٕژ یتھ دوران تمو گلستان نیوزِ سۭتۍ خاص کتھ باتھ کٔرِتھ یِمن کتھن ہُنٛد اظہار کوٚر جو فیسلٹیز کی بات ہوتی ہے نا ہمارے حج کمیٹی کا یہی تو کنفیوژن ہے نا سب لوگوں کو آپ مجھے یہاں کی فیسلٹیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ جو حج ہاؤس میں کیا فیسلٹیز ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سعودیہ حکومت کے ساتھ میرا کیا رول ہے وہاں کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے وہ جو ہے سعودیہ حکومت نے پرووائڈ کرنی ہے چاہے ان کا اسٹے عزیزیہ میں ہو اور وہ ان کنسلٹیشن وتھ گورنمنٹ آف انڈیا ہوتا ہے منارٹی منسٹری اینڈ حج کمیٹی آف انڈیا میں اس کا رول ہوتا ہے اور کانسلیٹ جنرل جو ہے ان کا رول ہوتا ہے اس میں کسی حج کمیٹی جو ہیں اگر 28 اسٹیٹ ہیں اگر 28 ہاؤسز ہیں حج کمیٹیز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں آپ کے تھرو کہہ دینا چاہتی ہوں وہاں کی اکوموڈیشن وہاں کیسے ٹریول کرنا ہے کہاں سے آنا جانا ہے کون سے راستے ہیں یہ سارا جو ہے نا یہ سعودیہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ نے اس بارے میں بات کی ہے ان کے ساتھ کہ ایسا ہمارے حجاجوں کے ساتھ کیوں پورے ہندوستان کے حجاجوں کی بات کرو نا سر کشمیر کی کیوں بات آپ کرتے ہیں 2 لاکھ لوگ جاتے ہیں یہاں سے حاجز وہاں تھوڑا ہے کہ یہ کشمیری ہے یہ یو پی کا ہے یہ بہاری ہے وہاں تو ہندوستانی ہے سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک بلڈنگ میں ہوتے ہیں 3 اسٹیٹ کے لوگ پریکٹیکلی تو یہ ہے نا یہ تھوڑا خالی اس طرح سے ہے پورے ہندوستان کے حاجیوں کی بات کرو نا اور اس میں کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے عزیزیہ میں جو اکوموڈیشن ہے وہ کرنی ہے پھر سے میں کہتی ہوں آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ کو تو زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں حج کمیٹی آف جموں اینڈ کشمیر یو ٹی کا کوئی رول نہیں ہے نہ حج کمیٹی آف ڈفرینٹ اسٹیٹس یا یو ٹی کا کوئی رول ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اکوموڈیشن عزیزیہ میں ہوتی ہے تمام جو ممالک ہیں ہمارے ڈفرینٹ جو مسلم ملک کے جو جاتے ہیں لوگ عزیزیہ میں ان کی اکوموڈیشن ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سعودی حکومت کا نوٹیفیکیشن آیا تھا فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ جو پہلے آئے گا اس کو اسی حساب سے اکوموڈیشن ملے گا ہوتا ہے عزیزیہ میں ہی ہوتا ہے کبھی کسی بلڈنگ میں تھوڑا حالت خراب ہوتی ہے کسی کی بیٹر پوزیشن ہوتی ہے اتنا ڈفرینس ہوتا ہے سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے بلڈنگ کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے وہ تو وہیں پہ ہوتا ہے وہ تو سب وہی کرتی ہے اور سعودیہ حکومت کرتی ہے اس میں کسی کا اور کوئی رول نہیں ہوتا مطلب کانسلیٹ جنرل جو ہیں اب ہمارے انڈیا کے ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور جو لوکل منارٹی منسٹری ہماری ہوگی گورنمنٹ آف انڈیا کی ان کے ساتھ ہوگا کوآرڈینیشن لیکن حج کمیٹی جو ڈفرینٹ اسٹیٹ کی ہوتی ہیں جو یو ٹی کی ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا ہے صرف انفارمیشن کے حد تک ہوتا ہے آج اس سال گرمی آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ گرمی رہی ہے وہاں پہ اور بالخصوص بہت چلنا پڑتا ہے وہاں پہ جس کے لیے ہمارے حاجی جو ہے پریپیئر نہیں ہوتے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ چلنا ہے اور اتنی زیادہ شدت کی گرمی تھی 54 ٹیمپریچر ہے اور چلنا ہے بہت زیادہ عرفات سے مزدلفہ جانا ہے پھر وہاں سے جمرات آنا ہے تو یہ جو ارکان ہیں 5 دن کے ظاہر سی بات ہے بہت ہی ہیکٹک ہوتے ہیں بہت گرمی ہوتی ہے اور ایج ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے
जो अक्सर हमारे जो कश्मीर से जो जाते हैं वो मुझे लगता है 70s के बाद जो हैं हमारे मेजॉरिटी हाजीज हैं, जिसकी वजह से एक दिक्कत ये भी रहती है। क्या कितने हाजीज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है? क्या आप उनके घर वालों के साथ बातचीत हुई है? 11 तकरीबन 11 गुजरे हैं और इंशाल्लाह अब ये हो जाए मुकम्मल ये सिलसिला तो फिर उनके पास जाएंगे। अभी फिगर्स तो मैं बता नहीं सकती हूँ। आज 6 फ्लाइट थी, जो कि आप जानते हैं कि तकरीबन हमारा 6,500 लोग जो है वो इस साल गए हैं। तो ये 6 फ्लाइट है और लास्ट फ्लाइट जो है हमारी वो 11th को है। तो मैं अभी मिली ज़ाती तौर पे उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात अभी हुई उनसे, तो इस तरह तो मुझे लगा कि वो खुश थे। जाहिर सी बात है जहाँ से आए तो खुश ही होंगे, अल्लाह ताला सबका हाथ कबूल करे। बाकी जो है फिगर्स हैं वो आप इनसे ले सकते हैं। तो बात ही करना चाहूँगी, मुझे नहीं उनके शेड्यूल का मालूम क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट थी, थोड़ा मैं गई थी अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए। तो आज जब मैं वापस आई तो जाहिर सी बात मैं यहाँ पे आई हूँ एज चेयरपर्सन की हैसियत से। तो जहाँ तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये बात मैं ज़रूर उनसे करूँगी कि वजह क्या रही कि यहाँ पर आज कोई हेड ऑफ द, चलो एलजी साहब आ जाते, ड्यूकॉम साहब आ जाते, अगर एलजी साहब बिजी थे तो ड्यूकॉम साहब को तो आना चाहिए था। और मुझे इस बात पर बड़ी इज्जत। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज नाथ सिंह तरफ आवाज गांधरबल बाल तलुक दौर करने या दौरान तमो तत अमरनाथ यात्रियन खतर करना आमत इंतजामन साम हद। आ दौरान एलजी मनोज नाथ सिंह तरफ यात्री बेस कैंपस मज 7 बेड वोल अस्पताल इफ्तिताह कर आमुद। एलजी सिंह तरफ यात्रियन खतर खेन चन साफ सफाई टेलीकॉम सर्विस तो दोमिन इंतजामन जायज़ हेन आमुद। तो तमो यात्रियन खतर करना आमद इंतजामन पे इत्मीनानुक इजहार कोर्मुत। अत मौके पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डीसी गांधरबल तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत। अमरनाथ यात्रा युदवाई 29 जून पे शुरू सपद तक यात्रियन खतर तमाम सहूलत मैसर थावना आमच। यात्रियन खतर खेन चनुक इंतजाम तबी सहूलत टेलीकॉम सर्विस तो बाकी इंतजाम मुकम्मल कर आमद। ये जन बीआरओ तरफ बालतल ट्रैकस पे काम मुकम्मल कर आम युथ यात्रियन सफर करने दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इसकी श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। ये हमारा बेस कैंप पूरी तरह सेट हो चुका है और रेल पटरी पे जो हमारा मेन भंडारा है उस पर भी 90% काम हो चुका है। मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सिंह तरफ आवाज बोहर कदल इलाकों दौर करने या दौरान तमो तत आतश जदगी मुतअसरीन सद यकजहती हुंद इजहार कोर। मीरवैज उमर फारूक सिंह तरफ वाकस पे अफसोसुक इजहार करान साहिब सरवत लूकन तो इंतजामियस पे जोर दिन आमुत मुतअसरीन गस भरपूर मदद करने युन युथ युन दोह गुजारन सपदिन मुश्किल। यह कत बावन लायक जे रात सपर पत सपोद यह अचानक नार बोहर कदल मज जहिर यम वुचनी अंद पे मकान तो दुकान पन्नस जदस मज नी तो नार किस अत नतीजस मज मस्जिद शरीफ रेशी मकान तो दुकान खाकस्तर सपद में। देखिए बहुत ही अफसोसनाक है कि जो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अफसोस की बात यह है कि एक बहुत गरीब तबका यहाँ पे है इसमें इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नजर आतिश हुआ है इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतजामिया जो है श्रीनगर परिमपुर फ्रूट मंडी दुकानदारों से शिकायत बावन जे परिमपुर फ्रूट मंडी डी ब्लॉक मज छोट डेर जमा सपद यमकिन बेमार फहलन खतरे तमो वोन जे ये साफ सफाई हूं कह इंतजाम यमकिन कहिया दुकानदार बेमार सपद जन तिहंदिस कारोबारस पे मनफी असर पे। तमो जे यह शिकायत कहिया फिर काम किन जिम्मेदारन ताम वातान आय ताहम दित तमो ये कुन कह जोन यमकिन दुकानदार मुश्किल मज हेन आमद। तमो मे वाल जिला इंतजामियस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो साफ सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ आम लुकन तो दुकानदारन हिंद मुश्किल दूर सपदन। मसला है ये काफ़ी टाइम से ये मसला हो रहा है। पिछले साल भी हमने इस पे काम किया था लेकिन हुकाम टस से मसले में कभी ये ठेकेदार चेंज करे। पिछले साल एक ठेकेदार चेंज हुआ है, अब नया ठेकेदार है। मैंने नए ठेकेदार से 2 महीने पहले बात किया था,
कि ऐसा सफाई नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि मैंने कहा मेरे को काम चल रहा है, मैं पैसा नहीं, मैंने कहा कौन पैसा दे रहा है? वो कह रहा है मैं पैसा निकाल रहा हूँ। लेकिन वो मुझे लगता है महीने में एक बार आता है, कभी 2 महीने के बाद आता है। वो देखिए पीछे डस्ट पड़ा है, ये लगभग मुझे लगता है 2 महीने से पड़ा है। यहाँ बीमारी का खतरा है, चेस्ट डिजीज़, हर एक को चेस्ट डिजीज़ है, क्योंकि यहाँ इतना गंद मचा है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना गंद मचा है। इधर ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तमाम ब्लॉक पड़े हैं, क्योंकि ये इधर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बैठा हुआ है। उसमें अगर समझो 1-2 घंटे के लिए बारिश पड़ेगा तो इधर मोटर से पानी निकालना पड़ता है। बाकी इधर काफ़ी गंद पड़ा है। हम इंतज़ामिया को बहुत बार बोला है, ये जो APMC वाले हैं उनको भी बोला, वो रोज़मर्रा आते हैं, वो ऑर्डर निकालते हैं, हम उठाएंगे, हम उठे नहीं, उठ नहीं रहा है। यह फ्रूट मंडी पारिमपुरा श्रीनगर, बड़ मंडी बड़ मंडी ये थोमुत डी ब्लॉकस मज बनो डस्टबिन कहें ये हार्टिकल्चर वाले ना कह जगह ये खतर यमो थोमुत मजबागन ये हुमन तौर परेशानी अस परेशानी यमो मजबागन थोमुत ये डस्टबिन बनोमुत अम सह मुश्क ये गई बेमार वारियास गई बेमार वनकस महनी मतलब मनुष्य बिचार दोस करान काम अम सह गई बेमारी फहली ये सारी बेमार सारे वो ये सारे मास्क लगित कह मास्क लगित अस योर मास्क लगित अके मे थो मास्क क्या वन कर अपर यपर वो कैमरा तो ये सारे लगित मास्क किन अम सह गई सटा बेमार गई अम गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन MA रोड श्रीनगर मज आव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हवाल नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस सन्स कर यथ मज तलीम सत वाबस्त कहियाव माहिर वस्तादों तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे नई एजुकेशन पॉलिसी हवाल कईहन मामलों पे कत बात करना आय तक आला तलीम जदीद तदरीसी नुक्ते नज़र तो तशखीसी असलाहतन पे जोर दिन आमुद। Assalamu alaikum. I'm Professor Renu Nanda, heading the Department of Education from University of Jammu. और आज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर पे जो कि IESC है 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जो NEP पे आधारित है। और ये सुबह से जो मैं अभी तक सुन रही हूँ ये एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं जो NEP में कहा गया है, जिसका मकसद ये है कि डिसॉल्विंग बाउंड्रीज एंड इवॉल्विंग एजुकेशन हमारे को वी हैव टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज सो दैट एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि NEP में 2 मेन पार्ट्स हैं, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन, और दोनों ही में टीचर एजुकेशन को बेस बनाया गया है। और जो आपका IESC श्रीनगर है वो टीचर एजुकेशन को ही एड्रेस करता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। और मुझे लगता है कि टू टेक होम बैक there will be many lessons that I'll carry with me to my own University of Jammu. I'm the principal of Government College of Education, Professor Seema Nas. हमारे कॉलेज में आज हमने ऑर्गेनाइज किया है 2 days national conference which will be discussing about pedagogy and assessment reforms in tune with NEP 2020. We are very fortunate that eminent people, an academician, pan-India have joined us. हमारे प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट जो हैं वो हमारे प्रोफेसर दिनेश सिंह हैं। वी ऑल्सो आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे 2 वाइस चांसलर जम्मू। नाज़रीन खबर नाम जारी, यत्स नेम तजारती वक्फ।